Hello and welcome to Power Electronics and Drives lecture, and this is Unit 1 Power Semiconductor Devices, and today we are going to learn about the TRIAC. So after completion of the lesson, the students will be able to describe the construction and features of TRIAC, explain the characteristics and operating principle, and summarize the applications of TRIAC. So what are the contents? TRIAC, its principle of operation. Then we are going to learn about the characteristics and the applications of TRIAC, and then we are going to discuss some questions. So TRIAC is a three-terminal bidirectional AC switch. We can say TRIAC full form is triode AC switch. That means it is a three-terminal device and it works with AC and it can allow AC in both directions. So it behaves like a anti-parallel connection of two SCRs. Previously আমরা দেখেছিলাম ডায়াকের ক্ষেত্রে it is an anti-parallel connection of two diodes, but this is a TRIAC is an anti-parallel connection of two SCRs. Okay, so it is also a member of the thyristor family. You can say it is also a member of the thyristor family. Okay, it can be switched on either by using a positive polarity or by a negative polarity, and SCR has the disadvantage that it can conduct only in one direction. তোমরা দেখেছো SCR এর আগে যে it can only conduct in one direction. Okay, যখন তোমার forward bias করা থাকবে, but TRIAC can be used to conduct in both the directions. So it can be also called a bidirectional thyristor. এটাকে আমরা bidirectional thyristor ও বলতে পারি. Okay, and it has three terminals: main terminal 1 MT1, main terminal 2 MT2, and gate. So let us see the construction of the TRIAC. Okay, so TRIAC basically structure is very similar to that of an SCR. SCR এর মতোই স্ট্রাকচারটা, only difference দেখো এখানে it is just having a gate MT1 and MT2. Between MT1 and MT2 it looks very symmetrical, but only difference is that you have a gate. Okay, and also one thing that এখানে দেখো n minus n plus এইভাবে দেখানো আছে. This means that the doping levels are different. If this n minus layer is lightly doped, this n plus layer is heavily doped. মানে এখানে doping concentration অনেক বেশি. Okay, and this is the 2 SCR analogy of the TRIAC. Okay, আর এখানে হচ্ছে তার symbol of the TRIAC. So MT1 MT2 এটা as similar to DIAC but with only a gate. একটা gate আছে এর সাথে. Okay, so if you go to a market, যদি মার্কেটে গিয়ে তুমি SCR কিনতে চাও, this BT136 is one name of an TRIAC. Okay, so this TRIAC is available in the market. যদি কিনতে চাও তোমাকে TRIAC কিনতে গেলে অনেকটা এরকম দেখতে একটা TRIAC তোমাকে দেওয়া হবে. Okay, so it looks somewhat like this. This is the body with the three terminals. So construction, it was made available in 1958, while the thyristor was available from 1957 onwards, and the rating current rating is 2 to 50 ampere, voltage rating around 200 to 800 volt, and frequency of operation is around 500 hertz. So it is not much rugged as many other thyristor types. মানে thyristor যে কোনো other types of thyristor এর মতো অত strong নয়, it can easily get damaged, but it is very convenient and it is also very cheap. Okay, and there is a gate connection to form a TRIAC. একটা gate connection তোমরা জানো already, এখানে construction এ দেখেছো already, and unlike the DIAC it is not a symmetrical. তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছিলাম এখানে it is not symmetrical. Doping concentration ও আলাদা. Okay, so resulting in a different forward and reverse breakover voltages for the given gate voltage. Okay, and the device is triggered or fired by applying a gate pulse of the same polarity with relative to MT1 as that of MT2. এটার মানে কি এখনই আমরা দেখে নেব. So how it operates? Operate করতে গেলে আমি কি করব? MT2 will be made positive with respect to MT1. তার মানে ব্যাটারির পজিটিভটা the সাপ্লাইয়ের পজিটিভটা আমি MT2 তে দেব আর নেগেটিভটা আমি MT1 এ দেব. উইথ রেসপেক্ট টু দ্যাট আমি গেটেও একটা সাপ্লাই দেব, গেটে পজিটিভ সাপ্লাই দেব উইথ রেসপেক্ট টু MT1. ওকে, আমি উল্টোটাও করতে পারি, মানে MT2 টাকে আমি নেগেটিভ দিলাম, MT1 টাকে পজিটিভ দিলাম আর গেটটাকে নেগেটিভ দিলাম. ওকে, এটাও করলেও কিন্তু the TRIAC will be turned on. ওকে, the other process হচ্ছে কি, আমি MT1 এর রেসপেক্টে গেটটাকে পজিটিভ করতে পারি, MT1 is also positive, বা MT1 is negative and gate is negative. আমি যে কোনো ভাবেই কিন্তু TRIACটাকে
টার্ন অন করতে পারি, বাট ইউজুয়াল প্রসেস হচ্ছে MT2 ইজ মেড পজিটিভ with respect to gate made positive, or MT2 is made negative with respect to gate making negative. তাহলে আমরা প্রথমটা দেখি যে when MT2 is given a positive voltage, so when MT2 is given a positive voltage with respect to MT1, the gate current flows through the P2N2 junction. এই যে P2N2 junction provided that sufficient charges are given from the N to the P2 junction. ঠিক আছে, তাহলে বেসিক্যালি যে কোনো ট্র্যাক, যে কোনো থাইরিস্টার যেভাবে ফায়ার করা হয় অনেকটা কিন্তু সেভাবেই এটাকে ফায়ার করা হচ্ছে। সো হোয়েন সাফিসিয়েন্ট চার্জ ক্যারিয়ার্স আর প্রেজেন্ট ইন দ্য P2 লেয়ার, যখন P2 লেয়ারের মধ্যে সাফিসিয়েন্ট চার্জ ক্যারিয়ার ইনজেক্ট হয়ে যাবে তখন কিন্তু the track will conduct through P1 N1 P2 N2. ওকে, P1 N1 P2 N2 দিয়ে কিন্তু এটা কন্ডাক্ট করতে শুরু করবে। ওকে, and the firing or the triggering can be controlled by applying a positive or a negative gate current at the gate terminals. Okay, so the triac turns off only when the current through the main terminals are reduced. MT2 MT1 এর মধ্যে দিয়ে যে কারেন্টটা যাচ্ছে সেটাকে যদি আমি আস্তে আস্তে কমিয়ে নিয়ে আসি তাহলে কিন্তু ট্রায়াকটা আমার অফ হয়ে যাবে। এটা ন্যাচারালি এসি সার্কিটের মধ্যে অটোমেটিক্যালি এই কমিউটেশন বা অফ করার প্রবণতাটা চলে আসবে যখন আমার সিগন্যালটা পজিটিভ থেকে নেগেটিভ সাইকেলের দিকে যাবে। যেখানটা আমার জিরো ক্রসিং হবে সেখানে কিন্তু আমার ট্রায়াকটা টার্ন অফ হয়ে যাবে। ওকে, সো উই ক্যান সে লাইক দিস। সো লেট আস মুভ অন টু দ্য নেক্সট স্লাইড, ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ট্রায়াক। ট্রায়াকের ক্যারেক্টারিস্টিক্স তোমরা জানো, তোমাদের অলরেডি বললাম যে it is it will operate like SCR. So in the first quadrant আর কি, it will operate like an SCR. There is a forward breakover voltage exit করে গেলে কিন্তু আমার ট্রায়াকটা অন হয়ে যাবে। এখানেও সিমিলারলি আমি ল্যাচিং কারেন্ট হোল্ডিং কারেন্ট পাবো জাস্ট লাইক অ্যান SCR, বাট যদি আমি এর আগেই ব্রেকওভার ভোল্টেজের আগেই যদি আমি টার্ন অন করতে চাই তাহলে আমি যে কোনো একটা জায়গাতে কিন্তু আমি গেট সাপ্লাই দিতে পারি, সেখানেও কিন্তু আমার SCRটা গিয়ে টার্ন অন হয়ে যাবে। ওকে, তো টার্নিং অন অফ দ্য ট্রায়াক ক্যান বি কন্ট্রোলড বাই অ্যাপ্লাইং এ গেট ট্রিগার পালস বিফোর ইট রিচেস VBO রিচ করার আগেই যদি আমি একটা গেট পালস দিয়ে দিই তাহলেই কিন্তু আমার ট্রায়াকটা অন হয়ে যেতে পারে। সেম থিং উইল হ্যাপেন ইন দ্য থার্ড কোয়াড্রেন্ট অলসো। থার্ড কোয়াড্রেন্টে আমাকে MT2টাকে নেগেটিভ করতে হবে আর গেট সাপ্লাইটাকে নেগেটিভ করতে হবে। ওকে, উইথ রেসপেক্ট টু MT1। সো দেন সেম থিং উইল হ্যাপেন ইন দ্য থার্ড কোয়াড্রেন্ট অলসো। থার্ড কোয়াড্রেন্ট মানে আমি জাস্ট এটাকে ট্রায়াকটাকে উল্টো দিক দিয়ে আমি এটাকে অন করছি। So the triac voltage and current ratings are lower than SCR and also has a larger on-state voltage drop. On-state voltage dropটা একটু হাই হয় আর কি হয়, and the current ratings are also lower than SCR. Okay, so এর মধ্যে কিছু losses বেশি হয় triac এর মধ্যে। Okay, so this is the one difference. So applications of triac কোথায় কোথায় ইউজ হতে পারে তোমাদের দেখেছিলাম diac এর সময় যে it can be used in light dimming circuit. Triac is also used with the diac. And then motor speed control circuitও আমি ইউজ করতে পারি, ফেজ কন্ট্রোল সার্কিট, আর করতে পারি আমি টেম্পারেচার কন্ট্রোলও উই ক্যান ডু। সো মোস্ট অফ দ্য টাইপ অফ ভোল্টেজ কন্ট্রোল বা কন্ট্রোল যে কোনো কন্ট্রোল সার্কিট উই ক্যান ইউজ আ ট্রায়াক। সো লেট আস সি দ্য ওয়ান সাচ সার্কিট। ওকে, এরকম একটা সার্কিট আমরা দেখছি লাইট ডিমার বা লাইট ডিমিং কন্ট্রোল, মানে লাইটের ভোল্টেজটাকে কম বেশি করে লাইটের গ্লোটাকে আমি কম বেশি করতে পারবো বাই দ্য হেল্প অফ দিস সার্কিট। কি থাকে সার্কিটে? এসি সাপ্লাই উইথ আ ল্যাম্প অ্যান্ড দেন এ ট্রায়াক অ্যান্ড আ ডায়াক। তার সাথে আরো কিছু আনুষঙ্গিক কম্পোনেন্টস আছে, ওগুলো আমরা আস্তে আস্তে দেখে নিচ্ছি। ওকে, সো বেসিক্যালি কি থাকে, একটা RC নেটওয়ার্ক থাকে, মানে একটা R উইথ আ C ইন সিরিজ। কি করা হয় তাহলে, এই ভ্যারিয়েবল R এর থ্রু দিয়ে আমি ক্যাপাসিটরটাকে চার্জিংটাকে আমি কন্ট্রোল করতে পারবো। ওকে, সো ক্যাপাসিটর চার্জিং উইল বি কন্ট্রোলড by the help of this R variable register. Okay, so কি করা হবে, at the start of the cycle যখন এসিটা আমার সাপ্লাই স্টার্ট হবে তখন কি হবে, the capacitor will be charged, ক্যাপাসিটরটা চার্জ করা হবে by the help of the register। এই যে রেজিস্টার, ভ্যারিয়েবল রেজিস্টারের থ্রু দিয়ে ক্যাপাসিটরটা চার্জ করা হবে। ওকে, সো ক্যাপাসিটরটা চার্জ হয়ে গেলে পরে কি হবে, it will discharge through the ডায়াকের থ্রু দিয়ে কিন্তু ও ডিসচার্জ হওয়ার চেষ্টা করবে অ্যান্ড ডায়াকটাকে কিন্তু ও কন্ডাক্ট করে দেবে। আর ডায়াকটা যখনই কন্ডাক্ট হয়ে যাবে ইট উইল অলসো গিভ আ সাপ্লাই টু দ্য গেট অফ দ্য ট্রায়াক অ্যান্ড দ্য ট্রায়াক উইল অলসো বি টার্ন অন। তাহলে আমি বলতে পারি এই রেজিস্টারের থ্রু দিয়ে আমি কিন্তু
রেজিস্টার দিয়ে ভোল্টেজটা ভ্যারি করিয়ে করিয়ে কিন্তু আমি ট্রায়াকটাকে আমি কখন অন করব সেটা কিন্তু আমি ভ্যারি করাতে পারি, সেটা কিন্তু আমি নিজের থেকে সেট করতে পারি। সো ভ্যারিং দ্য রেজিস্ট্যান্স কন্ট্রোলস দ্য ফায়ারিং অ্যাঙ্গেল অফ দ্য ট্রায়াক। ওকে, অ্যান্ড দেয়ারফর দ্য ভোল্টেজ অ্যাক্রস দ্য লোডকে, লোড মানে এখানে ল্যাম্প, সো ল্যাম্প লোডের অ্যাক্রসে যে ভোল্টেজটা পাবো সেটা এসি সাপ্লাই থ্রু দিয়ে যাবে, এবং সেটাকে বেসিক্যালি আমি আই ক্যান কন্ট্রোল বাই কন্ট্রোলিং দ্য ট্রায়াক ফায়ারিং অ্যাঙ্গেল। ওকে, তাহলে এটা এটা বাই উই ক্যান ডু ইট বাই দ্য হেল্প অফ আরসি নেটওয়ার্ক, যেটা একটা এই ফায়ারিং এর ক্ষেত্রে ফেজ শিফট করতে আমাকে হেল্প করবে। ওকে, আর ডায়াকের কাজ কি? দ্য ডায়াক ইজ ইউজ টু প্রোভাইড সিমেট্রিক্যাল ট্রিগারিং ফর দ্য পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ হাফ সাইকেল। তাহলে এই যে এসি সাপ্লাইয়ের পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ হাফ সাইকেলের যে আমাকে ট্রিগারিং করতে পারবো আমি ট্রায়াকটাকে, সেই ট্রায়াক ট্রিগারিংটাকে সিমেট্রি আনার জন্য কিন্তু আমি ডায়াকটাকে ইউজ করব। সো ডিউ টু নন সিমেট্রিক্যাল নেচার অফ দ্য ট্রায়াক, তার মধ্যে কিছু প্রবলেম আসতে পারে, যেটা হতে পারে কিছু ইভেন হারমোনিক জেনারেট হয়ে যেতে পারে, এবং সেটা যাতে না হয় সেই জন্য আমি ডায়াকের থ্রু দিয়ে আমি ট্রায়াকটাকে কিন্তু ফায়ার করাবো। So this ensures that symmetrical waveforms at the আউটপুটে আমার সিমেট্রিক্যাল ওয়েভফর্ম পাবো, অ্যান্ড সাম ইভেন হারমোনিক্স কিন্তু আমি এলিমিনেট করতে পারবো। ওকে, তো এটার আরেকটা জিনিস আছে দেখো এই সার্কিটের মধ্যে, যেটাকে আমি বলছি ফিল্টারের মধ্যে আমার সি আছে, একটা ক্যাপাসিটার আছে, একটা এল ইন্ডাক্টর আছে। তো এদের কাজটা কি? সো অ্যান এলসি ফিল্টার ইজ অফেন ইউজড ইন দ্য সার্কিট টু রিডিউস দ্য রিমেনিং হারমোনিক্স। যেহেতু ট্রায়াকটা সুইচিং হওয়ার জন্য কিছু হারমোনিক্স চলে আসতে পারে হাই ফ্রিকোয়েন্সি সুইচিং এর জন্য, এবং তার জন্য সেই হারমোনিক্সটা রিমুভ করার জন্য আমার কিন্তু একটা এলসি ফিল্টার ইউজ করা যেতে পারে। এলসি ফিল্টারটা অনেক সময় আমি ইউজ নাও করতে পারি, বাট জেনারেলি উই ক্যান ইউজ আ এলসি ফিল্টার ফর ফিল্টারিং আউট দ্য হারমোনিক্সগুলোকে ফিল্টার করার জন্য আমি একটা ফিল্টার এখানে ইউজ করতে পারি। ওকে, সো এইটা হচ্ছে তোমার জেনারেলি আমরা বলতে পারি দ্য ফেজ কন্ট্রোল সার্কিট। এই সিমিলার সার্কিট দিয়ে আমি কিন্তু মোটরেরও স্পিড কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে আমি কিন্তু এটা ইউজ করতে পারি, সিমিলার সার্কিট। ওকে, সেক্ষেত্রে আমি মোটরের অ্যাক্রসে সাপ্লাই ভোল্টেজটা আমি ভ্যারি করাতে পারবো, এবং তার রেসপেক্টে আমার মোটরের কিন্তু স্পিড কন্ট্রোল হতে পারে, সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর বলতে পারো। সো ফর দ্যাট অলসো ইউ ক্যান ইউজ আ ট্রায়াক। ওকে, স্পিড কন্ট্রোল করা যেতে পারে। Okay, and then let us move on to the next slide. So what are the advantages and disadvantages of triac? So it can be that a triac can be turned on with a positive or negative polarity of gate pulses, যেটা কিন্তু আমি এসসিআর এর ক্ষেত্রে করতে পারতাম না, নেগেটিভ গেট পালস দিয়ে আমি এটাকে টার্ন অন করতে পারতাম না। ওকে, সো দিস ক্যান বি ডান উইথ দ্য হেল্প অফ দিস ট্রায়াকে আমি দুটো দিকে আমি এটা টার্ন অন করতে পারি। A safe breakdown in either direction is possible. আমি দুটো ডিরেকশনেই কিন্তু ভিবিওটার কাছে গিয়ে আমি কিন্তু সেফ ব্রেকডাউন করাতে পারি, যেটা আমি এসসিআর এর ক্ষেত্রে করাতে পারছিলাম না। আমার ওখানে কিন্তু একটা রিভার্স রিজিয়নে আমার ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা অন্যরকম আসতো, যেটা আমি এখানে করাতে পারবো। ওকে, অ্যান্ড দেন they are less reliable as compared to এসসিআর। এসসিআর এর চেয়ে কিন্তু এরা লেস রিলায়েবলটা কম, ঠিকঠাক reliability কম। Okay, so the triac has lower dv by dt rating than SCR. Triac এর dv by dt rating কিন্তু lower. Okay, triac has a lower dv by dt rating than SCR, so এগুলো কিন্তু এক একটা করে আমি বলছি disadvantage. Okay, and then lower ratings are available compared to SCR. SCR এ generally higher rating of SCR পাওয়া যায়, lower rating পাওয়া যায় না, কিন্তু triac এর কিন্তু generally lower rating এ আমি ইউজ করি, lower rating of ট্র্যাকই ওই জন্য আমার মার্কেটে জেনারেলি অ্যাভেলেবেল থাকে। হায়ার রেটিংয়ে আমি জেনারেলি ট্র্যাক ইউজ করি না। So let us come to some questions. So the track can be represented by, you know that it can be represented by two SCRs connected in anti-parallel. So the track is most sensitive in dash quadrant. So generally track is most sensitive in the first quadrant with a positive gate current and third quadrant with a negative gate current. এটা একটু মনে রাখবে তোমরা, যেটা তোমরা অলরেডি দেখেছো, আমি দুটো পসিবিলিটি বলে দিয়েছিলাম এখানে। And the triac is a dash switch. You know that triac is a bidirectional switch, so it can conduct in both directions. So with that we are going to এখানে আমি স্টপ করব, we are going to stop the lecture. এই বইগুলো তোমরা ফলো করতে পারো for further reading. So thank you.